आपण माने लक्ष्य करिथिबे गोटे पिलार ओजन दिनकू दिन बढ़ुची। पिलार ओजन बढ़िबा देखि माँ भारी खुशी हेउछंती। बेले बेले पैंट सार्ट सान होइगले भी विरक्ति प्रकाश करुछंती। पुओ झियो प्रथमे कथा कहिला बेले ओ परवर्ती समय रे कथावार्तार फरक अनुभव करुछंती। आहुरी मध्य पिलार लेखा शैली और चित्रांकन रे भिन्नता दिनकू दिन परिलक्षित हेउची। एही सबु परिवर्तनर कारण हैला शिक्षार्थी मानकर सबु समय रे किछि ना किछि विकास घटी थाए। सेमाने सर्वदा परिवर्तनशील, प्रति मुहूर्त रे विकसित हेउथिबा एही परिवर्तनशील शिक्षार्थी मानकर विकास किपरि घटी थाए ताहा न जानिले शिक्षक कोमलमर्ती शिक्षार्थी मानकर विकास को त्वरान्वित करि परिबे नाही। जदि शिक्षार्थी मानकर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आवेगिक और नैतिक विकास, सेमानकर समस्या और आवश्यकता, सेमानकर आशा और आकांक्षा इत्यादि विषय रे शिक्षकंकर उपयुक्त ज्ञान थिबो, तेबे से सेमानकर आचरण अध्ययन करी सेमानक पई प्रोत्साहक परिवेश सृष्टि करि परिबे। शिक्षण क्रिया रे सेमानकु उपयुक्त दिगदर्शन देई परिबे। तेणु सफल शिक्षण शिक्षादान निमंते शिक्षार्थी मानकर विकास संबंध रे शिक्षक मानकर उपयुक्त ज्ञान रहिबा एकांत आवश्यक। एही एककटी पाठ करिबा परे तुमे विकासर अर्थ और विकासर मूल नीति गुड़िक कहि परिबो। विभिन्न पर्याय रे शारीरिक, मानसिक, आवेगिक, सामाजिक और नैतिक विकासर लक्षण गुड़िकर उदाहरण देई परिबो। पिलामानंकु बुझिबारे वंशानुगुण और परिवेशर गुरुत्व बुझी परिबो और कहि परिबो। शिक्षार्थीर विकास को प्रभावित करुथिबा उपादान गुड़िक चिन्हट करि परिबो। विकासर विभिन्न पर्याय रे विकास और विकासोन्मुखी कार्यगुड़िक करिपारिबो। विकास रे आसुथिबा बाधा गुड़िक चिन्हट करी एहार दूरीकरण पई उपयुक्त पदक्षेप भी नहीं पारिबो। वृद्धि और विकासर अर्थ, मूल नीति और विभिन्न पर्याय। वृद्धि कहले आमे साधारणतः शारीरिक वृद्धि यथा ओजन और उच्चता को बुझी थाउ। यह शरीर किंबा शरीर कौनसी अंगर वर्धित और प्रसारित अवस्था को बुझाए। शरीरर एही परिवर्तन को संख्या, मात्रा तथा परिमाण अनुसार प्रकाश करा जाय परिबो। यथा प्रकाशर ओजन 3 किग्रा वृद्धि पाइछि, गीतार उच्चता 4 इंच वृद्धि पाइछि। सेहीपरि शरीरर विभिन्न अंग प्रत्यंगर कार्यक्षमतार उन्नति घटिबा मध्य एक प्रकार परिवर्तन अटे। एहाकु विकास कहा जाय। हस्तर दैर्घ्य बढ़िबाकु वृद्धि कहिला बेले सेही समय हस्तर कर्मकुशलता जनित उन्नति घटिबाकु विकास कहा जाय। शारीरिक परिपक्वन और अनुभूति फल शिक्षार्थीर जो धारावाहिक, उन्नतिशील तथा प्रगतिशील परिवर्तन आसे ताहाकु विकास कहा जाय। एही विकास फल शिक्षार्थीर कार्य करिबा शैली रे नूतनता और उत्कर्षता परिदर्शित होइथाय। विकास फल शिक्षार्थी अधिक उपयोगी, सुस्थ, स्थिर, दृढ़ और संगठित हुए एवं कुशलता सह व्यवहार करिथाय। एणु शिशुर व्यवहार तथा विभिन्न कार्य संपादनर प्रगतिशील, धारावाहिक, क्रमिक और सुसंगत परिवर्तन गुड़िकु विकास कहा जाय। विकासर मूलनीति बा विधि। विकास वंशगत और परिवेशर प्रभाव उपरे पर्यवेसित। शिक्षार्थीर विकास रे तार वंशगत गुण एवं परिवेशर यथेष्ट प्रभाव रही है। जन्म समय प्रत्येक शिशु तार पितामाता ठारू किछि गुण स्वभावतः आरोहण करिଥାଏ। उपयुक्त परिवेश पाइले सही वंशगत गुणगुड़िक विकसित हुए। शिशुर विकास रे केवल वंशगत गुणर प्रभाव बा केतेक परिवेशर प्रभाव लक्ष्य करा जाए नहीं। भविष्यत रे शिशुर व्यक्तित्व किपरि हेबो, तार स्वभाव किपरि हेबो, ताहा तार वंशगत गुण और से केउ परिवेश रे किपरि लालित पालित हेउची ताहा उपर निर्भर करिଥାଏ। शिशुर विकास रे काहार प्रभाव बेसी वंशगत गुणर ना परिवेशर ताहा जानिबा आमर उद्देश्य नुहे। आमे जानिबा शिशुर विकास पई तार वंशगत गुण और परिवेश सहयोगी और समवर्ती भाव में कार्य करथांती। शिक्षागत निहितार्थ। विद्यालय को आसिला बेले पिलामाने बापा माँ ठारू जेउ जेउ वंशगत गुण आहरण करिथांती सेथिरे शिक्षक हुए तो किछि करि न पारंती। पितामाता ठारू शिखिथिबा भल गुण गुड़िकर संपूर्ण विकास और विद्यालय रे सफल हेबा पई आवश्यकीय गुणावलीर विकास पई शिक्षक उपयुक्त परिवेश जोगाई देबे। उदाहरण, आमे पिलार रंग बदलई परिबा नाही, किंतु तार लेखिबा शैली
ଓ ଚିତ୍ର କରିବା ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ପରିବେଶର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିକାଶ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଗତି କରେ। ବିକାଶ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାହାଚ ପାହାଚ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଯଥା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା ଓ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସୋପାନରେ ଶିଶୁର ଯାହା ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ ତାହା ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଶିଶୁର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଘଟିଯାଉଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ପ୍ରଥମେ ପେଟେଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଗୁରୁଣ୍ଡିବା, ତାପରେ ଠିଆ ହେବା, ଚାଲିବା, ଦୌଡ଼ିବା ଓ ନାଚିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି। ଶିଶୁର ବିକାଶ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ହେଉଥିବାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତା'ର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିକାଶ ସଂଗଠିତ ହେବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଦେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାଗତ ନିହିତାର୍ଥ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବିକାଶର ଗତି ଅନୁସାରେ ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଗଠିତ କରାଇବେ। ତା'ର ବୟସାନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳକୁଦ, ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନାଚ, ଗୀତ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷକ କରାଇବେ। ତା'ର ବୟସାନୁରୂପ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେଲେ ବା ଅତି ସହଜ ହେଲେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଗ୍ରହ କମିଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶର ଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କେତେକ ଶିଶୁଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାଶ ଦ୍ରୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାଶ ମନ୍ଥର ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ଝିଅ ପିଲା 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଝିଅ ପିଲା 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିକାଶରେ କେତେକ ସାଦୃଶ୍ୟ ଓ କେତେକ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ବିକାଶର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତଥାପି ବିକାଶର ଧାରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ବିକାଶର ଧାରାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ଧାରାରେ ସମାନତା ରହିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି ତା'ର ସମବୟସ୍କ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ଦେଖାଯାଏ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମବୟସ୍କ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଶିକ୍ଷାଗତ ନିହିତାର୍ଥ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରାଇବେ। ବିକାଶ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିକାଶ ଫଳରେ ଶିଶୁର ଶରୀର ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ ସେସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଠାତ୍ ଘଟିନଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ବିକାଶ ତା'ର ଜୀବନସାରା ଧାରାବାହିକ ଓ କ୍ରମାନୁସାରେ ଘଟିଥାଏ। ଶିକ୍ଷାଗତ ନିହିତାର୍ଥ। ଶିକ୍ଷାଗତ କୃତିତ୍ୱ, ବୃତ୍ତିଗତ ନିପୁଣତା କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଦକ୍ଷତାଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହଠାତ୍ ହାସଲ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ରାତାରାତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଣର ପରିପ୍ରକାଶ ଆଶା କରିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ଓ ପରିପ୍ରକାଶ ତଥା ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦକ୍ଷତା ଓ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ଜନ୍ମର ଆରମ୍ଭରେ ବା ପ୍ରଥମ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର ବିକାଶ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୟସଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ କ୍ରମେ ଧୀର ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘଟିଥାଏ ଯେ ସହଜରେ ତାହା ଜାଣିହୁଏ। ଜୀବନର ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର ଅଧିକାଂଶ ଗୁଣ ବିକଶିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗଠନ ହୁଏ। ଶିକ୍ଷାଗତ ନିହିତାର୍ଥ। ଶିଶୁକୁ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା କଥା ତାହା ତା'ର ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ଉଚିତ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଗଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ିବା କଷ୍ଟକର ହୁଏ। ଦ୍ରୁତ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଫଳରେ ଶିଶୁ ଅଧିକ କର୍ମତତ୍ପର ହୋଇଉଠେ। ତା'ର ଶରୀରରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହୁଏ। ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ତେଣୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଖାଦ୍ୟ, ବିଶ୍ରାମ ଓ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ବିଶ୍ରାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ, ଆବେଗିକ ଓ ନୈତିକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ।
विकासर विभिन्न दिगगुड़िक परस्पर ठारू पृथक बा स्वतंत्र जनापड़ुथिले मध्य विभिन्न प्रकार विकास मध्य निबिड़ संपर्क थाए। शारीरिक विकास सहित शिक्षार्थीर मानसिक विकास मध्य घटी थाए। शिशुर शारीरिक विकास फल तार सामाजिक विकास त्वरान्वित होता है। सामाजिक और मानसिक विकास फल आवेगिक और नैतिक विकास सहज होता है। मोट उपरे कहबाकू गले एक निर्दिष्ट पर्यायर शिशुर एक निर्दिष्ट दिगरे विकास न घटी तार सामग्रिक विकास घटी थाए। यही सब विकास मध्य शिशुर शारीरिक विकास अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, कारण शिशुर शारीरिक विकास हेउची अन्यान्य विकासर पृष्ठभूमि। उदाहरण स्वरूप शिशुटी जेतेबेले चालिबाकू आरंभ करे से तार चारिपाखर व्यक्ति, वस्तु और घटना विषय जानिबाकू कौतूहलता प्रकाश करे, जहा एक मानसिक दक्षता बा विकासर लक्षण। से तार चारिपाखरे थिबा व्यक्ति मानक सह संपर्क बढ़ाई थाए, जहा एक सामाजिक दक्षता। विभिन्न व्यक्ति, वस्तु और घटना संस्पर्श रे आसीबा द्वारा से आनंदित होई पारे, भयभीत होई पारे बा क्रोधित होई पारे। एगुड़िक आवेगिक आचरणर लक्षण। तेणु शारीरिक विकास बाधाप्राप्त हेले शिशुर अन्यान्य विकास मध्य बाधाप्राप्त होता है। शिक्षागत निहितार्थ। शिक्षार्थीर सर्वांगीन विकास निमंते विद्यालय पाठ्यक्रम रे विभिन्न पाठ्य विषय एवं सहपाठ कार्यक्रम स्थान पाइबा आवश्यक। शिक्षार्थीर बौद्धिक विकास सह तार सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, आवेगिक विकास एवं नैतिक विकास निमंते विद्यालय रे सांगठनिक परिवेश, आवेगिक परिवेश, विभिन्न प्रकार सामाजिक और नैतिक शिक्षा, खेलकूद, नाटक, संगीत, नृत्य आदि कार्यक्रम सहायक होता है। प्रभेदीकरण और एकीकरण क्रिया माध्यम विकास संगठित होता है। जन्म आरंभ शिशुटी एक जीवकोशर पिंडुला अवस्था थाए। शारीरिक वृद्धिर अग्रगति फल प्राय 9 मास बयस तार शरीर विभिन्न अंग प्रत्यंग जानी हुए। सेहीपरि छोट शिशुटी प्रथमे प्रथमे प्रत्येक व्यक्ति को तार माँ बोली भावी निए। बयसर वृद्धि, विकास और अनुभूति फल से ता संपर्क में आसुथिबा सबु व्यक्ति मध्य प्रभेद जानीपारे एवं शेष एक निर्दिष्ट स्त्री लोक को तार माँ बोली जानीपारे। सेहीपरि शिशुटी प्रथमे प्रथमे केतेक अबुझा स्वर सृष्टि करे। परे परे से एक शब्द, 2 शब्द विशिष्ट वाक्य, खंड वाक्य एवं शेष संपूर्ण वाक्य कहवा आरंभ करे। विभिन्न शब्द को एकीकरण करी गोटिए वाक्य रे प्रकाश करने भाषागत विकास को दर्शाए। शिक्षार्थीर विकास तार एकीकरण एवं विभेदीकरण दक्षता उपर निर्भर करे। शिक्षागत निहितार्थ। प्राथमिक विद्यालय रे शिक्षार्थी मानकु प्रत्यय शिक्षण पई शिक्षक विभिन्न प्रकार उदाहरण देथांती। सही उदाहरण माध्यम सामान्य कारण करिवे बा उदाहरण को भित्ति करी नियम रे उपनीत हेबा पई उत्साहित करिवे। एक निर्दिष्ट प्रत्यय किंबा विषय और घटना विषय रे निजर समस्त प्रकार अनुभूति को एकीकरण करी और प्रभेदीकरण करी से जो नूतन ज्ञान आहरण करे ताहा फल तार शिक्षण बलिष्ठ होता है। शरीर प्रत्येक अंग विभिन्न समय विभिन्न वेगर वृद्धि पाए। शरीर विभिन्न अंग एक समय समान वेगर वृद्धि पाए नहीं। उदाहरण स्वरूप जन्म समय शिशुर अन्यान्य अंग तुलन तार मुंड प्रायतः वृद्धि पाई सारी थाए। छोट अवस्था शिशुर स्नायुगत विकास द्रुततम होता है। तापरे यह धीमेई जाए एवं किशोर अवस्था यह पुणी द्रुततर होता है। शरीर प्रत्येक अंग विभिन्न समय विभिन्न वेगर वृद्धि पाए। शरीर विभिन्न अंग एक समय समान वेगर वृद्धि पाए नहीं। उदाहरण स्वरूप जन्म समय शिशुर अन्यान्य अंग तुलन तार मुंड प्रायतः वृद्धि पाई सारी थाए। छोट अवस्था शिशुर स्नायुगत विकास द्रुततम होता है। तापरे यह धीमे जाए एवं कैशोर अवस्था यह पुणी द्रुततर होता है। सेहीपरि प्रारंभ में लिंगर विकास मंथर थाए, किंतु 12 वर्ष बा 13 वर्ष बयस यह द्रुततर होता है। शिक्षागत निहितार्थ। शिशुर समस्त अंगर सर्वोत्तम विकास पई प्राक प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय मानकरे शिक्षार्थी मानकर बयस अनुसार विभिन्न प्रकार शरीर चर्चा, योग शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा उपरे गुरुत्व दिया उचित। बालिका मानकर वृद्धिर वेग बालक मानक वृद्धिर वेग ठारू भिन्न होता है।
बालक और बालिका मानक वृद्धिर बेग समान न थाए। बालक मानक अपेक्षा बालिका मानकर शारीरिक परिपक्वन शीघ्र आसी थाए। एपरिक जन्म समय एवं प्राक कैशोर अवस्था बालिका माने बालक मानक अपेक्षा शरीर ओजन और उच्चता दृष्टि आगुआ रही थांती। अवश्य परे बालक माने बालिका मानक सहित समकक्ष हो जाती। विकासर प्रत्येक पर्यायर बालक बालिका माने केतेगुड़िए विकासकालीन कार्य शिक्षा करने आशा करा जाए। ए क्षेत्र में बालक मानक अपेक्षा बालिका माने विकासकालीन कार्यभार आगुआ शिक्षा करितांती। शिक्षागत निहितार्थ बालक और बालिका मानक वृद्धि में भिन्नता दृष्टि विद्यालय पाठ्यक्रम विभिन्न प्रकार कार्यक्रम संगठित होगा उचित। बालक और बालिका माने जेपरी यथा समय विकासकालीन कार्यभार शिक्षा करती सेप्रति पितामाता और शिक्षक माने दृष्टि देवा आवश्यक। जन्मरू मृत्यु पर्यंत व्यक्तिर वृद्धि और विकास विभिन्न पर्याय देई गति करिथाए। विकासर एही पर्याय और बयस सारणी रे दिया जाइछि। जदिओ विकासर एही पर्यायगुड़िक परस्पर ठारू पृथक जनापड़ती तथापि शिक्षार्थीर विकास निरवच्छिन्न भाव विभिन्न पर्याय देई गति करिथाए। समस्त शिक्षार्थी एही सबु पर्याय देई गति कले मध्य बयस दृष्टि सेमानंक मध्यरे व्यक्तिगत प्रभेद देखा जाए। जड़े शिक्षार्थी 11 वर्ष बयसरे प्राक कैशोर अवस्था पदार्पण करुथिबा बेले अन्य जड़े 13 वर्ष बयसरे सही अवस्था पदार्पण करिथाए। विकासर विभिन्न पर्यायर शिक्षार्थीर शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आवेगिक तथा नैतिक विकास घटी थाए। किंतु तुमे एही एककरे बाल्यावस्थारे और आद्य कैशोरावस्थारे घटुथिबा उपरोक्त विकास गुड़िकर लक्षण विषय जानिब। एही उपएककरू तुमे जहाँ शिखिल शरीर किंबा शरीर कौनसी वर्धित और प्रसारित अवस्था को वृद्धि कहुए। शारीरिक परिपक्वन और अनुभूति फल शिक्षार्थीर जो क्रमागत धारावाहिक उन्नतिशील तथा प्रगतिशील परिवर्तन आसे ताकू विकास कहुए। विकास वृद्धि उपर निर्भर करे। शिक्षार्थीर विकास तार वंशगत गुण परिवेशर प्रभाव उपर निर्भर करे। प्रत्येक शिक्षार्थीर विकासर धारा स्वतंत्र। प्रारंभिक पर्यायर विकास अधिक त्वरान्वित होता है। समस्त प्रकार विकास मध्य निबिड़ संपर्क थाए। विभेदीकरण एवं एकीकरण क्रिया माध्यम विकास संगठित होता है। शरीर प्रत्येक अंग विभिन्न समय भिन्न भिन्न बेगर वृद्धि पाई थाए। बालिका मानक वृद्धिर बेग बालक मानक वृद्धिर बेग ठारू भिन्न होता है। बाल्यावस्था और आद्य कैशोरावस्था विकासर लक्षण भूमिष्ठ हेबा दिन ठारू विभिन्न पर्याय दे शिशु एक पूर्णांग व्यक्ति भाव में विकसित हेबारे लागे। एही समय मध्य शिशुर शारीरिक, सामाजिक, आवेगिक, बौद्धिक और नैतिक विकास घटी थाए। एही उपएककरे आमे बाल्यावस्था और आद्य कैशोरावस्था शारीरिक, सामाजिक, आवेगिक, बौद्धिक और नैतिक विकासर लक्षण विषय आलोचना करिबा। शारीरिक विकास शैशवावस्था शारीरिक विकास विकासर प्रथम पर्याय होची शैशवावस्था। जन्म ठारू 3 वर्ष बयस पर्यंत समय को शैशवावस्था कहुए। जन्म समय शिशुर शारीरिक वृद्धि असंपूर्ण थाए। जन्म हेबार प्रथम वर्ष तार शारीरिक गठन अति द्रुत गति वृद्धि पाइबारे लागे। यापर तार शरीर ओजन और उच्चता प्राय धीमेई आसे। जन्म परे परे शिशुर शारीरिक वृद्धि तालुरु तलिपा आड़क गति करिथाए। शरीर बाह्य अंग प्रत्यंगर वृद्धि सहित शिशुर मांसपेशी और शक्तिर द्रुत अभिवृद्धि घटी थाए। फल से पेटाइबा, गुरुंडिबा, ठिया हेबा, ढली ढली चलिबा, दौड़िबा, लंब डिया मारिबा और एक पादरे डेइबा आरंभ करिथाए। विकासर अग्रगति सहित तार इंद्रिय गुड़िक कार्यक्षम होइथांती। शैशवावस्था परे शिशु बाल्यावस्था पदार्पण करे। बाल्यावस्था 2टी पर्याय रही थाए। प्रथम पर्याय 3 वर्ष बयसरु आरंभ होई 6 वर्ष बयस पर्यंत एवं एही पर्याय को आद्य बाल्यावस्था कहुए। द्वितीय पर्याय 6 वर्षरु होई 10-12 वर्ष बयस पर्यंत एवं यह परवर्ती व शेष बाल्यावस्था कहुए।
आद्य बाल्यावस्था शारीरिक विकास। आद्य बाल्यावस्था शारीरिक विकास शिथिल गति चले। यही पर्यायर बालक बालिका मानक उच्चता और ओजन द्रुत गति वृद्धि पाए नहीं। प्राय 5 वर्ष बयस बेलू सेमानंकर उच्चता 112 सेंटीमीटर हो जाए। यही पर्यायर बार्षिक 8 सेमी रु 10 सेमी पर्यंत उच्चता वृद्धि पाई थाए। सेमानंकर शरीर उच्चता तुलन में ओजनर बेसी वृद्धि होई न थाए। सेथिपाई बालक बालिका माने एही पर्यायर पतला और डेंगा जना पड़ती। एही पर्यायर बालक मानक अपेक्षा बालिका माने प्रसाधन संबंधी अभ्यास और दक्षता शीघ्र हासिल करती। प्रसाधन संबंधी अभ्यास पितामातांकर तालीम उपर निर्भर करिଥାଏ। एही बयसरे बालक बालिका मानकर मांसपेशी क्रमे अधिक शक्त और कार्यक्षम होई उठे। फल निज शरीर समतुलन रक्षा करी सेमाने गछ चढ़िबा, कांथ उपरे चढ़िबा, पाहाच चढ़िबा, बॉल फिंगिबा आदि खेलकूदरे निमग्न रुहंती। सेमानंकर मांसपेशीर वृद्धि फल सेमाने कलम और पेंसिल धरी चित्र आंकिबा, लेखालेखी करिबा आरंभ करिथांती। शेष होबा परवर्ती बाल्यावस्था शारीरिक विकास। बाल्यावस्थार द्वितीय पर्यायर बालक बालिका मानकर शारीरिक विकास विश्रांति भाव बा रही रही घटिबा परिलक्षित होता है। यही बयसरे सेमानंकर शरीर गंडी तुलन हाथ और गोड़ द्रुत बेगरे बड़ और शक्त होबारे लागे। यह फल अधिकांश पिला यही बयसरे लंबा और पतला देखा जाते। 10 वर्ष बयस पर्यंत बालक माने बालिका मानक अपेक्षा उच्च और ओजनिया रुहंती। यही बयसरे पिला माने समवयसी अन्य पिलांक तुलन जेपरि भाବରେ उच्च और ओजनिया थांती, परवर्ती बयसरे मध्य सेमानंक शारीरिक विकास धारा ताहा ही रहे। यही बयसरे पिलामानंकर सूक्ष्म और स्थूल मांसपेशीर अधिक अभिवृद्धि घटिबा फल सेमाने लेखालेखी, पढ़ापढ़ी और खेलकूदरे यथेष्ट अग्रगति करिपारंती। पिलामानंक शारीरिक वृद्धिर अग्रगति सहित निज शरीर प्रतिमा रूपछवि विषय सेमानंकर एक स्थूल धारणा वृद्धि पाइबारे लागे। शरीर प्रतिमा संबंधी धारणा कहिले आमे बुझू शरीर एवं एहार विभिन्न अंग प्रत्यंग विषय सचेतनता तथा अन्य पिलांक शरीर और अंग प्रत्यंग तुलन में निज शारीरिक रूप तथा शक्ति एवं दक्षतार मूल्यांकन। यही सचेतनता बालक मानक अपेक्षा बालिका मानक क्षेत्र में अधिक देखा जाए। शारीरिक चेहरा संबंधी यही सचेतनता और धारणा परवर्ती बयसरे आत्मप्रत्ययर विकास में साहाय्य करिଥାଏ। प्राक कैशोरावस्था शारीरिक विकास। बाल्यावस्था शेष होगा पूर्वर शारीरिक परिपक्वता निमंते प्रक्रिया आरंभ होता है। यही परिवर्तन प्रक्रिया किशोरावस्थार प्रथम 2-3 वर्ष पर्यंत लगी रही है। यही समय को प्राक कैशोरावस्था कहा जाए। प्राक कैशोरावस्था को कैशोरावस्था प्रस्तुति समय कहले अत्युक्ति हेब नहीं। यही अवस्था घटुवा परिवर्तन हर्लंक मतरे क्षिप्र नुहे कि धीर नुहे, किंतु प्राय अधिकांश लोकों विश्वास जे यही अवस्था शरीर द्रुत परिवर्तन घटी थाए। प्रकृत में यही परिवर्तन एक विशेष और अद्भुतपूर्व, जहाँकि पूर्वर अधिकांश परिवर्तन ठारू संपूर्ण भिन्न। यही अवस्था पिलाटी लिंगभित्तिक साबालक परिणत होगाकू आरंभ करिଥାଏ। कारण यही अवस्था ताहार यौनांगरे परिवर्तन लक्षण मान परिदृष्ट हुए एवं ताहार संतान उपजाइबार क्षमता विकास आरंभ होता है। एथिसह ताहार मुख्य तथा आभ्यंतरीण यौनांग एवं बाह्य तथा गौण यौनांग गुड़िकर वृद्धि और विकास घटी कार्यक्षम होगाकू आरंभ करे। किंतु झील मानकर गर्भधारण क्षमतार परिपक्वता आसी न थाए। एथिपाई 18-19 वर्ष समय लगी। कारण यही समय गर्भाशय संपूर्ण विकसित हो न थाए। अपरिपक्वता हेतु यह संतान धारणक्षम हो न थाए। यही अवस्था नाबालक अवस्था पिलाटी पाखरे साबालकर बाह्य यौन लक्षण गुड़िक देखा जाए। झील मानकर मासिक ऋतुस्राव आरंभ होता है। पुओ मानकर स्वप्न दोष आरंभ हुए। झील मानक समस्त नारी सुलभ लक्षण प्रकाश पाए। से ही पुओ मानक पुरुष सुलभ लक्षण गुड़िक दृष्टिगोचर हुए।
पुओ ओ झियो परस्पर प्रति आकर्षित हुअन्ति। ओजन और उच्चता यही अवस्था वृद्धि पाए एवं मांसपेशी अधिक टाण और शक्त होता है। एणु शरीर अधिक कार्यक्षम होता है। शरीर वर्धिष्णु अंग प्रत्यंग गुड़िकर कार्यक्षमता मध्य वृद्धि पाई थाए। एही उप एककरू तुमे जहाँ शिखिल। आद्य बाल्यावस्था शारीरिक विकास क्रमानुसारे शिथिल गति रे चले। उच्चता तुलन में ओजनर वृद्धि घटुनथिबारु आद्य बाल्यावस्था पिलामाने डेंगा और पतला जना पड़ती। आद्य बाल्यावस्था पिलामाने प्रसाधन संबंधी तालीम आरंभ करिथांती। परवर्ती बाल्यावस्था शारीरिक विकास विश्रांति भाव में आगे चले। एही पर्याय रे सेमाने निज शरीर रूप छवि विषय सचेतन हेबा आरंभ करती। एही पर्याय रे पढ़ापढ़ी और लेखालेखी रे यथेष्ट अग्रगति करिपारନ୍ତି। प्राक कैशोरावस्था पिलाटी लिंगभित्तिक साबालक हेबाकू आरंभ करिथाए। झील मानकर मासिक ऋतुस्राव आरंभ होइथाए और पुओ मानकर स्वप्नदोष आरंभ होइथाए। परवर्ती बाल्यावस्था अपेक्षा यही समय रे शरीर अधिक शक्तिशाली और कार्यक्षम होइथाए। सामाजिक विकास। सामाजिक विकास कहले शिशुमानक सामाजिक आचरणर परिप्रकाश को आमे बुझी थाउ। शिशु समाजर अन्य मानक सहित केउं प्रकारर संपर्क स्थापन करे, सेमानक सहित केउं प्रकारर क्रियाकलाप से लिप्त रहे एवं जो समाज और गोष्ठी रे से चली थाए से समाज और गोष्ठीर जाति और नियम मानि सही अनुरूप आचरण किपरि प्रदर्शन करे, यह ही तार सामाजिक विकास को सूचाई थाए। शैशवावस्था। शिशुर सामाजिक विकास तार शैशवावस्थारू ही आरंभ होता है। जन्मर प्रथम किछि मास मध्य शिशु 5टी सरल आचरण प्रदर्शन करिथाए। स्थिर दृष्टि रे निरीक्षण करिबा, कांदिबा, हसिबा, अस्पष्ट बा कोळु कोळु शब्द करिबा एवं अनुकरणमूलक आचरण देखाइबा। एही 5टी आचरण माध्यम छोट छोट शिशु माने सामाजिक संपर्क स्थापन करिथांती। प्राय 2 वर्ष बयस बेलू से माने निजर स्वतंत्रता जाहिर करने को चेष्टा करती एवं बेले बेले पितामाता कथा को अमान्य करती। 2 वर्षरू 3 वर्ष बयस मध्य शिशु माने बाह्य जगत विषय रे एक साधारण मनोभाव पोषण करिथांती। शैशवावस्था शिशुर सामाजिक विकास मोटामोटी भावे तार गृह परिवेश द्वारा प्रभावित होता है। आद्य बाल्यावस्था सामाजिक विकास। आद्य बाल्यावस्था शिशुमानंकर सामाजिक संपर्क गृह परिवेशरू साथी परिवेश और बाह्य परिवेश आड़कू संप्रसारित हेबाकू लागे। यह फल सेमाने विभिन्न सामाजिक मनोवृत्ति, दक्षता एवं आचरण शिक्षा करिपारନ୍ତି। सेमानंकर सामाजिक संपर्क वृद्धि पाइबा फल सेमाने विभिन्न पिला और व्यक्ति को चिन्हि पारନ୍ତି। समवयसर पिलामानंक सहित खेलिबा फल देवा नेबा, अन्य साथी मानक सहित खेलना बांटी खेलिबा, सेमानक सहित प्रतियोगिता और सहयोग करिबा, दलर नेतृत्व नेबा सहित दलपतिंक अनुगामी हेबा आदि गुण शिक्षा करितांती। शिशुमानंकर सामाजिकरण एक प्रक्रिया जहा फल शिशु माने सामाजिक विचारधारा और आत्मनियंत्रण गुण शिक्षा करी भविष्य में समाजर एक दायित्व संपन्न व्यक्ति होई पारନ୍ତି। शिशुमानंकर सामाजिकरण साधारणतः अनुशासन एवं अनुकरण प्रणाली द्वारा संभव होता है। परवर्ती बाल्यावस्था सामाजिक विकास। जीवनर एही समय सबुठारु आनंददायक और स्मरणीय समय। एही बयस रे पिलामानंकर सामाजिक विकास मंथर किंतु स्थिर गति रे अग्रगति करिताए। एही बयस रे अल्प चेष्टा रे बेसी आनंद मिलिताए। बालक बालिका माने एही बयस रे पितामातांकर अधिक दृष्टि, यत्न और सेवा आवश्यक करितांती, कारण सेमाने अधिकांश समय सांगसाथी मेल कटाई थांती। बाह्य जगतर विभिन्न वस्तु, घटना और व्यक्ति मानक विषय रे जानिया पई सेमाने निजे चेष्टा करिथांती। एही समय हेउची विद्यालय शिक्षा आरंभ करिवार उपयुक्त समय। विद्यालय रे प्रवेश करिबा परे सेमाने पितामातांक उपरे अधिक निर्भरशील न होई निजर सामाजिक संपर्क वृद्धि करिबारे व्यस्त रुहंती। गृह परिवेशरू विद्यालय परिवेश एवं विद्यालय परिवेशरू सामाजिक गोष्ठीर विस्तृत परिवेश रे सेमानंकर सामाजिक संपर्क वृद्धि पाइबारे लागे। एही समय रे सेमानंक मनरे गोष्ठी चेतना जाग्रत हुए। दलबद्ध भावे खेलिबा, कार्य करिबा, भ्रमण करने को सेमाने पसंद करती।
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତି। ନିଜ ଦଳର ବିଜୟ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜର ଦଳ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଦଳଗତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗୀ ଭାବ, ସହାନୁଭୂତି, ଦୟା, ମମତା, ସ୍ନେହ ଓ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ପ୍ରଭୃତି ସାମାଜିକ ଗୁଣାବଳୀ କ୍ରମେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନୁକରଣ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚାଲିଚଳନକୁ ଅନୁକରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବୟସର ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ସମବୟସର ସାଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବା ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଉପଯୋଜନକ୍ଷମ, ବନ୍ଧୁପ୍ରିୟ, ମେଳାପୀ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସାଥୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତଥା ଦଳର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁରୂପ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସାଥୀମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଲଜ୍ଜାଶୀଳ, କଳହପ୍ରିୟ ଏବଂ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଦଳର ନିୟମ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସାଥୀମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସମବୟସ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଳ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହା ଅନୌପଚାରିକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦଳଗତ ମନୋଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। କୌଣସି ଦୁଃସାହସିକ ଓ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚମକପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦଳଗତ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ଓ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ସମାଜର ଉପଯୋଗୀ ଓ ସମାଜ ଅନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ତୁମେମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ସାଧାରଣତଃ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ନିଜ ଦଳର ସହଯୋଗ, ସ୍ୱୀକୃତି, ଆଦର ଓ ସ୍ନେହ ମମତା ଆଶା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଦିଗରୁ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବୟସ୍କ ଓ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦିତ ଆଚରଣଗତ ଓ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ପିତାମାତା, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଓ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କଠାରୁ ନିର୍ମଳ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ନେହ ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହୀ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏହି ଉପ-ଏକକରୁ ତୁମେ ଯାହା ଶିଖିଲ। ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଆଚରଣର ପରିପ୍ରକାଶ, ସମାଜର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଓ ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା। ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଗୃହ ପରିବେଶରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଗୃହ ପରିବେଶରୁ ସାଥୀ ପରିବେଶ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ଓ ବୃହତ୍ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକୀକରଣ ଅନୁଶାସନ ଓ ଅନୁକରଣ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା, ଦଳପତିଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ହେବା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଓ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦଳଗତ ଆନୁଗତ୍ୟ ଅତିମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଓ ସହଯୋଗ ଭାବଧାରାର ଚରମ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଆବେଗିକ ବିକାଶ। ଆବେଗ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା, ଯାହା ତା'ର ଜୀବନକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଓ ଗତିଶୀଳ କରାଇଥାଏ। ଆବେଗ ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ବ୍ୟବହାର ବା ଆଚରଣ ମୂଳରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି। ଆବେଗ ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଜୀବନ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଓ ଗତିଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆବେଗ ପ୍ରୀତିକର ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଅପ୍ରୀତିକର ହୋଇପାରେ। ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଓ ଅନୁରାଗ ହେଉଛି ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ ଏବଂ କ୍ରୋଧ, ଭୟ ଓ ଈର୍ଷା ହେଉଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ। ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା
ମୁଖର ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ତଥା ବାଚନିକ ପ୍ରକାଶରୁ ଆବେଗର ସୂଚନା ମିଳେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବେଗ ମୂଳରେ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭବ ରହିଥାଏ, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜସ୍ୱ। ଆବେଗ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିଶୁ କାନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ହସିପାରେ। ତଥାପି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳରେ ଶିଶୁର ଆବେଗିକ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବୟସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବେଗର ବିକାଶ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର 3ଟି ମୂଳ ଆବେଗର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ସେହି 3ଟି ମୂଳ ଆବେଗ ହେଲା ଭୟ, ସ୍ନେହ ଓ କ୍ରୋଧ। ଅନ୍ୟ ଆବେଗଗୁଡ଼ିକ ବୟସର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ତଥା ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଆବେଗର ବିକାଶ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ଲଜ୍ଜା ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶୈଶବାବସ୍ଥାର ଆବେଗଗୁଡ଼ିକ ଯଥା କ୍ଲେଶ, ଆନନ୍ଦ, ଭୟ, ବିରକ୍ତି, କ୍ରୋଧ, ଅନୁରାଗ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଈର୍ଷା, ମମତା ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟିର ଆବେଗ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସେ ଆବେଗିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅତି ସହଜରେ ତାକୁ ରଗେଇ ହେବ, ହସେଇ ହେବ, କନ୍ଦେଇ ହେବ ବା ଡରେଇ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଆବେଗର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଓ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କେତେକ ଆବେଗିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ୍ରୋଧ। ଆମର ଆବେଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଏହା ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ। ମନରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଲେ ଶିଶୁ 2 ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। 1. ସେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ, ନିଜକୁ ଆହତ କରିପାରେ, ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇପାରେ ବା ଚୁମୁଟି ଦେଇପାରେ, ଗୋଇଠା ମାରିପାରେ, ଅନ୍ୟକୁ ଭିଡ଼ି ଭାଡ଼ିପାରେ, ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଛେପ ପକାଇବା ବା ଚୁଟି ଉପାଡ଼ିପାରେ। 2. କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ସେ ନୀରବରେ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ସେ ସ୍ଥାନ, ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇ ଯାଇପାରେ। କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ବୟସ୍କ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିଶୁ କାହିଁକି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୁଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନେକ କାରଣ ଓ ଉଦ୍ଦୀପକ ଶିଶୁ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ କରାଇଥାଏ। ଶିଶୁର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଶିଶୁର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହାରେ ତାକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହାଗଲେ, ଶିଶୁର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହାଗଲେ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଶିଶୁକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅବରୋଧ କରି ରଖିଲେ, ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପିଲା ପ୍ରତି ପିତାମାତାଙ୍କର କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ବା ପକ୍ଷପାତିତା ଆଚରଣ, ଶିଶୁର କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ଶିଶୁର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରାଇବା ଉପାୟ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ଶାନ୍ତ ହେବା ପରେ ତା'ର କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ ତା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତାକୁ ବୁଝାବୁଝି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଶୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ ତାକୁ ମାଡ଼ ବା ଗାଳି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ଶିଶୁ ମନରେ ପ୍ରୀତିକର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରାଇ କ୍ରୋଧ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଘଟଣା ଠାରୁ ଶିଶୁର ମନକୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଶୁର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶିଶୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସେପରି ବ୍ୟବହାରର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଓ କୌଶଳର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଶିଶୁକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଭୟ। କେତେକ ବସ୍ତୁ ବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭୟ କରିବା ଶିଶୁର ଜନ୍ମଗତ ଗୁଣ ଅଟେ। ଜନ୍ମ ପରେ ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଜୋର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ,
हठात एक उज्ज्वल आलोक आखिरे पड़िले कौनसी अचिन्हा व्यक्ति शिशु पाखक हठात माड़ी आसिले शिशुटी भयभीत होई पड़े। 2 वर्षरू 6 वर्ष मध्य शिशु अन्य व्यक्ति बा परिस्थिति को भय करिथाए। साधारणतः शिशुटी जदि अंधकार मध्य थाए किंबा से जदि निसंगता अनुभव करे तेबे से भय पाई थाए। घड़घड़ी शब्द, कुकुर, बायाभूत, प्रेम, काल्पनिक विपद, घर दुआर उपरे ठक ठक शब्द, खटतल एवं परीक्षा को 6 वर्षरू 13 वर्ष बयस मध्य भय करने शिखि थाए। मोट उपरे कहबाकू गले कौनसी अपरिचित व्यक्ति, वस्तु बा अपरिचित घटनार सम्मुखीन हेले शिशु मनरे भयजात होइथाए। शिशु बड़ हेले केतेक गल्प बही पढ़ी काल्पनिक असुर भूत प्रेत डाहाणी बा सेही भली चरित्र मानकु भय करिबा शिखिथाए। शिशु मानक मनरु भय किपरि दूर कराजिबो? भय व्यक्ति जीवन रे किछि दृष्टिरु उपादेय हेले मध्य एहाकू दूर कराजिबा उचित। आमर अनेक भय मूलरे कौनसी युक्तियुक्त कारण न थाए। यह भित्तिहीन भय आमको अनेक जंत्रणा बा कष्ट देइथाए। अवश्य व्यक्तिर मनरु भय को संपूर्ण भाव में दूर करने असंभव। केतेक निर्दिष्ट परिस्थिति रे भय दूर करने निम्नलिखित केतोटी उपाय अवलंबन करा जाय पारे। पुनर्बार अभय प्रदान। एही प्रणाली द्वारा भय उद्रेक करुथिबा व्यक्ति, वस्तु और घटना विषय रे शिशु मनरे विश्वास सृष्टि करा जाई सेही व्यक्ति, वस्तु और घटना को भय न करिया पई शिशु को उत्साहित करा जाए। सतर्कता संबंधी पूर्व सूचना। कौनसी क्षतिकारक वस्तु बा विपदपूर्ण घटना विषय रे शिशु को पूर्वरु सतर्क कराई देले एवं तत्संबंधी उपदेश देले शिशु सेही वस्तु बा घटना को भय न करी उपयुक्त भाव में व्यवहार करिया पई निजको प्रस्तुत करि पारिबो। अनुकरण। जेउ वस्तु, प्राणी बा व्यक्ति को शिशु भय करुछि ताहा सहित सांगसाथी, भाई भौणी, पितामाता किपरि व्यवहार प्रदर्शन करुछन्ति ताहा पर्यवेक्षण करी सेमानंकर व्यवहार अनुकरण करिबा द्वारा शिशुर भय दूर होई पारिबो। स्नेह। स्नेह एक सकारात्मक आवेग। शिशु कौनसी व्यक्ति, पशु बा वस्तु प्रति तार स्नेह भाव प्रकाश करिपारे। जो व्यक्ति, पशु बा वस्तु शिशु को प्रीतिकर बा आनंददायक अनुभूति देई थाए शिशु सेही व्यक्ति, पशु बा वस्तु प्रति तार स्नेह भाव प्रकाश करिथाए। एहार अर्थ हेउची शिशु अन्य मानक ठारू स्नेह आशा करे एवं अन्य को मध्य स्नेह करिपारे। वास्तव में देखिबाकू गले स्नेह, प्रेम बा भल पाइबा एक द्विपाक्षिक प्रक्रिया। स्नेह देले स्नेह मिले। केउ वस्तु बा व्यक्ति को से स्नेह करिबो ताहा सेही वस्तु बा व्यक्ति संबंध रे निजर अनुभूति शिक्षा करिथाए। जेउ पितामाता बा शिक्षक शिशुर जत्न नैथांती, शिशु को स्नेह देइथांती कथारे एवं कार्य देखाई, सेई मानकु ही शिशु स्नेह करिथाए। जेउ शिशु माने पितामाता बा शिक्षकंक ठारू स्नेह पाई थांती सेमाने सुस्थ आचरण प्रदर्शन करिथांती। जेउ शिशु माने एमानंक स्नेहरु वंचित होइथांती सेमाने अन्य को स्नेह करिबा शिक्षा करि पारंती नहीं। स्नेह पूर्ण आचरण प्रदर्शन करिया पई शिशु को शिक्षा दियाजिबो किपरि? शिशु माने शिक्षकंक ठारू स्नेह एवं स्वीकृति आशा करिथांती। शिशु माने सेही शिक्षकों को स्नेह करती जो माने सेमानंक प्रति दयालु, सहानुभूतिशील एवं स्नेह भाव प्रकाश करिथांती। तेणु स्नेह देले स्नेह मिले। शिशु जेपरि निज विषय रे अधिक चिंतामग्न न रहे सेथि निमंते शिक्षक जत्नवान हेबा आवश्यक। शिशु सर्वदा चिंतामग्न रहिले से अन्य को स्नेह देई पारे नहीं। अन्य शिशु और वयस्क लोकंक सहित मिलामिशा करिबा पई शिशु मानंकु उत्साहित कराजिबा उचित। अन्य मानंक सहित मिलामिशा करिबा फଳରେ तार सामाजिक संपर्क वृद्धि पाइथाए एवं अन्य मानंक ठारू स्नेह पाई सेमानंकु स्नेह देवा शिक्षा करे। ईर्षा।
ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଭାବେ ପିତାମାତାଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ଥିବା ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଗ୍ରହର ଅନ୍ୟ କେହି ଅଂଶୀଦାର ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୁଏ। ଏହିପରି ଶିକ୍ଷକ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କର ଖାତା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରୁଛି ତାହା ଯଦି ଅନ୍ୟ ପିଲାକୁ ମିଳେ ତେବେ ସେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିବା, କାମୁଡ଼ିବା, ଠେଲିଦେବା, ଆମ୍ପୁଡ଼ିବା, ଗୋଇଠା ମାରିବା, ଚିମୁଟି ଦେବା ବା ଅନ୍ୟ ଶିଶୁଠାରୁ କଣ୍ଢେଇ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବିଛଣାରେ ପରିସ୍ରା କରିବା, ନଖ କାମୁଡ଼ିବା, ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି କରିବା, ଚିଡ଼େଇବା, କଣ୍ଢେଇ ଭାଙ୍ଗିବା ହେଉଛି ଶିଶୁର ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ଅବସ୍ଥାର ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଶିଶୁର ଈର୍ଷାଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତୋଟି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟ ଶିଶୁର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ନିରପେକ୍ଷ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ଶିଶୁକୁ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଅତିଶୟ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଆବେଗିକ ବିକାଶ। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଆବେଗିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ହେଉଛି ମନୁଆ ଭାବ, ରୁଷିବା, ହଠାତ୍ ରାଗିଯିବା ଓ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥାରେ କାନ୍ଦି ପକାଇବା। ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ଭାବପ୍ରବଣତା ଖୁବ୍ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏକା ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ଦେଲେ ସେମାନେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା ଅନୁଚିତ। କେବଳ ବୁଝାଇ ଯାହା ସମ୍ଭବ ସେତିକି କରାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ସମୟରେ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ଯୌନ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ କଳ୍ପନା ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଅନେକଙ୍କଠାରେ ଯୌନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବିଭ୍ରାତ ହୋଇଉଠନ୍ତି ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଘଟୁଥିବା ଦୈହିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେମାନେ ନିଜର ଯୌନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତିର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ରୂପ ଛବି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଥାନ୍ତି। କେତେକ ସମୟରେ ନିଜ ଦେହ ସ୍ୱରୂପ ସହିତ ଅନ୍ୟର ଦେହ ସ୍ୱରୂପକୁ ତୁଳନା କରି ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଦରକାର, କେବଳ ଦୈହିକ ଚେହେରା ଉପରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ନିଜର ଶରୀର ଯେମିତି ଭାବେ ଗଠିତ ତାହାକୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଆବେଗିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ପରିବେଶ ପ୍ରୀତିକର, ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଉପଏକକରୁ ଆମେ ଯାହା ଶିଖିଲେ, ଆବେଗ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଓ ଗତିଶୀଳ କରାଇଥାଏ। ଆବେଗ ପ୍ରୀତିକର ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଅପ୍ରୀତିକର ହୋଇପାରେ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ତିନୋଟି ମୂଳ ଆବେଗ ରହିଥାଏ, ଯଥା ସ୍ନେହ, ଭୟ ଏବଂ କ୍ରୋଧ। ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତଥା ବୟସରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବେଗ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁର ଆବେଗଗୁଡ଼ିକ ଜନ୍ମଗତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ପିତାମାତା ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବେଗର କାରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟିର ଆବେଗଗୁଡ଼ିକ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଆବେଗିକ ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଶିଖିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ଭାବପ୍ରବଣତା ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ।
ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶକୁ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ବା ମାନସିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଶିଶୁର କେତେକ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଥା ଜ୍ଞାନ, ଚିନ୍ତା, ସ୍ମରଣ, କଳ୍ପନା, ଭାଷା ଶିକ୍ଷା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଇତ୍ୟାଦି ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଗତିରେ ଶିଶୁ ତା'ର ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ, ଘଟଣା ଓ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ, ଘଟଣା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁଭବ କରେ, ଗାଣିତିକ ନିୟମ ଓ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ନିଜ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଏସବୁ ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବା ମାନସିକ ବିକାଶକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଜିଆଁ ପିଆଜେ ନାମକ ଜଣେ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ସାମାଜିକ ବିକାଶ ତଥା ଆବେଗିକ ବିକାଶ ତା'ର ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ଗତି କରିଥାଏ। ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶକୁ ସେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେହି 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଟୁଥିବା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଏହାର ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତଥାପି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତାର ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିଲେ, ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହିତ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକ ସମତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାନ୍ତି। ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଶୈଶବାବସ୍ଥା। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ତା'ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି, ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା, ଚାଖିବା, ଶୁଙ୍ଘିବା ଓ ଛୁଇଁବା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଆଚରଣର ପୁନରାବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜ ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ, ଘଟଣା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଓ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ନୂଆ ବସ୍ତୁ, ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ନୂଆ ନୂଆ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର 3ଟି ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି: 1. ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। 2. କାରଣ ଓ ଫଳାଫଳ ଜାଣିବା। 3. ଅନୁକରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଶିଶୁର ଦୃଷ୍ଟିରେ ବସ୍ତୁ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ 4 ମାସର ଶିଶୁ ବଲ୍ ସହିତ ଖେଳିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବଲ୍ଟି ଯଦି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ତା ଦୃଷ୍ଟି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ସେ ବଲ୍ଟିକୁ ଖୋଜେ ନାହିଁ, ବଲ୍ଟି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବେ। ବଲ୍ଟି ଦେଖା ନ ଯିବା ଅର୍ଥ ତାହାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 1ରୁ 2 ବର୍ଷ ବୟସର ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଖେଳିବା ସମୟରେ ବଲ୍ଟି ଗଡ଼ିଗଲେ ବା ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ ସେ ସେହି ବଲ୍ଟିକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। କାରଣ ଓ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ଖୁସି ହୁଏ। ଥରେ ଚିମୁଟାଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପରେ ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ବାପାଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାର ଦେଖିଲେ ସେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ସେ କେଉଁଠିକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନୁକରଣ କରିବା। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା, ଶବ୍ଦ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ସେ ଆରମ୍ଭ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସ୍ୱର, ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁକରଣ କରେ। ଉଦାହରଣ, ଶିଶୁଟିକୁ ଯଦି ପଚରାଯିବ କାଉ କିପରି ଭାବେ ରାବେ, ତେବେ ସେ କା କା ଶବ୍ଦ କରେ। ବାପାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧା, ଜୋତା ପିନ୍ଧା ଆଦିକୁ ନକଲ କରେ। ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି
ଶିଶୁର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିକାଶର ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ 2 ବର୍ଷରୁ 4 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ମାତୃଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଶବ୍ଦ ସେ କହିପାରେ, ବୁଝିପାରେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ କହିପାରେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କେତୋଟି ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା: 1. ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। 2. ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଓ ବସ୍ତୁର ଜୀବନ ଅଛି। 3. ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ବିପରୀତ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ। 4. ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଧାରଣା ନଥାଏ। 5. ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଥୋପକଥନ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଥାଏ। ସେ ଯାହା ଦେଖେ, ଉପଲବ୍ଧି କରେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଚିନ୍ତା କରେ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବିଚାର କରେ ଯେ ସେ ଯାହା ନିଜେ ଭାବୁଛି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ, ଅନ୍ୟ କାହା ଘରେ ନିଜର କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ଗୋଟିଏ କଣ୍ଢେଇ ଦେଖି ସେ ଭାବେ ଯେ ସେଇଟି ତା ନିଜ କଣ୍ଢେଇ ଏବଂ ନେବା ପାଇଁ କାନ୍ଦେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ 4ରୁ 7 ବର୍ଷ ଶିଶୁର ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ କଥୋପକଥନ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଓ ସେ ସାମାଜିକ କଥୋପକଥନରେ ଭାଗ ନିଏ। ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଓ ବସ୍ତୁର ଜୀବନ ଅଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଯାହା ଗତିଶୀଳ ତାହା ସଜୀବ ବା ଜୀବନ୍ତ, ଯାହା ଗତିଶୀଳ ନୁହେଁ ତାହା ଜୀବନ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବାଦଲ, ମଟର ଗାଡ଼ି, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦି ସଜୀବ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗତିଶୀଳ। ଚିନ୍ତନକୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ବଦଳାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁଟି ଚିନ୍ତନକୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ବଦଳାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥାଏ। ଉଦାହରଣ, ଯଦି ତାକୁ କୁହାଯିବ ରାମ ଗୋପାଳର ବଡ଼ ଭାଇ, ଗୋପାଳ ରାମର କ'ଣ ହେବ, ତେବେ ସେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତନକୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ବଦଳାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁଟି ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ପାଇନଥାଏ। ଉଦାହରଣ, ଯଦି 2ଟି ସମାନ ଆକୃତିର ଗୋଲାକାର ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା ଶିଶୁକୁ ଦେଖାଇ ପଚରାଯିବ, ଏହି 2ଟି ସମାନ କି? ତେବେ ସେ କହିବ ହଁ। କିନ୍ତୁ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାରୁ ଗୋଟିଏ ନେଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର କରାଯାଇ ତାକୁ ପଚରାଯିବ, ଏଥିରେ ଗୋଲାକାର ପିଣ୍ଡୁଳାରେ ଯେତିକି ମାଟି ଅଛି ସେତିକି ପରିମାଣରେ ମାଟି ଅଛି କି? ତେବେ ସେ ନାଁ କହିବ। ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ବସ୍ତୁର ଆକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର ଓଜନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ବର୍ଗୀକରଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁମାନେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ, ଯଦି ପିଲାଟିକୁ 15ଟି ଫୁଲ ଦିଆଯାଇ ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଫୁଲ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଓ ଅଳ୍ପ ଫୁଲ ନୀଳ ରଙ୍ଗର, ପଚରାଯିବ ଏଥିରେ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଅଧିକ ଅଛି ନା ଫୁଲ ଅଧିକ ଅଛି, ସେ କହିବ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଅଧିକା ଅଛି। ପ୍ରାୟ 6-7 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ କ୍ରମେ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ ଓ କ୍ରମୀକରଣ କରିବା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମୀକରଣ ଓ ବର୍ଗୀକରଣ ଦକ୍ଷତା ପୁରା ବିକଶିତ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ବା ଗୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରିପାରେ। ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁର ଜ୍ଞାନ, ଧାରଣା ଓ ଅନୁଭୂତି ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ସେ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥାଏ। ଉଦାହରଣ, ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର 3ଟି କଣ୍ଢେଇକୁ ଦେଖାଇ ଗୋଟିଏ 6-7 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ପଚରାଗଲେ କେଉଁ କଣ୍ଢେଇ ବଡ଼, କଣ୍ଢେଇ 3ଟିକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ତୁଳନା ନ କରି କେବଳ କଣ୍ଢେଇକୁ ଦେଖି ସେ କହିପାରିବ ଯେ କେଉଁ କଣ୍ଢେଇଟି ବଡ଼। ଏହା ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିନ୍ତନର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ପଚରାଯିବ ମଣ୍ଟୁ ରିଙ୍କୁଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ପିଙ୍କୁଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଡେଙ୍ଗା କିଏ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବ,
କାରଣ ଏହା ବିମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେତୋଟି ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବୁଝିବା, ଚିନ୍ତନକୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ବଦଳାଇବାକୁ ସମର୍ଥ, ବହୁମୁଖୀ ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ, ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ, କ୍ରମୀକରଣ କରିପାରେ। ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତା। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପାତ୍ରରେ ରଖିଲେ ସେହି ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ଗୋଲାକାରରୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର କରିନେଲେ ସେଥିରେ ସମାନ ପରିମାଣର ମାଟି ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିପାରିବ। ଚିନ୍ତାକୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ବଦଳାଇବାକୁ ସମର୍ଥ। ଉଦାହରଣ 1ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗଣିପାରିବ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ବହୁମୁଖୀ ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଓ ବର୍ଗୀକରଣ। ବହୁମୁଖୀ ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଓ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ, ଶିଶୁଟିକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ତାଲିକା ଘୁଷୁରୀ, ମାଙ୍କଡ଼, କୁକୁର, ବିରାଡ଼ି, ଗାଈ, ଜିରାଫ, ହାତୀ, ମେଣ୍ଢା ଇତ୍ୟାଦି ଦିଆଯାଇ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ। ସେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ପଶୁ ଓ ଫାର୍ମରେ ରହୁଥିବା ପଶୁ ଏହିପରି ବହୁମୁଖୀ ଉପାୟରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରିବ। କ୍ରମୀକରଣ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ବା ଆକୃତିର ବସ୍ତୁ ଦେଇ ସଜ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ କୁହାଗଲେ ସେ ଆକାର ବା ଆକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ସଜ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବ। ଉଦାହରଣ, ଯଦି ଶିଶୁଟିକୁ 10ଟି ବିଭିନ୍ନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କାଠ ଦିଆଯାଇ ସଜେଇବାକୁ କୁହାଯାଏ, ତେବେ ସେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କ୍ରମେ ବା ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମେ ସଜେଇ ରଖିଦେବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁମାନେ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ବିମୂର୍ତ୍ତି ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶରେ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନମୂଳକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସେମାନେ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଉପାୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିମୂର୍ତ୍ତି ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ପରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଆଉ ଅଗ୍ରଗତି କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଲେ ଉନ୍ନତ ଅନୁଭୂତି ଓ ପରିପକ୍ୱତା ଫଳରେ ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ମାର୍ଜିତ, ଉନ୍ନତ ତଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପଏକକରୁ ଆମେ ଯାହା ଶିଖିଲେ, ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି। ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ତା'ର ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହକ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଶିଶୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ଓ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଜାଣେ ଓ ତା'ର ଆଚରଣର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅନୁକରଣ ଦକ୍ଷତା ଓ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭାବରେ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଶିଶୁ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାମାଜିକ କଥୋପକଥନ ତଥା ବସ୍ତୁର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଓ ବର୍ଗୀକରଣ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟେ। ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ, ସ୍ଥୂଳ ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଓ ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନମୂଳକ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ, ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବିମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ତଥା ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସାମର୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହିତ ତା'ର ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନୈତିକ ବିକାଶ। ଶିଶୁର ନୈତିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଲରେନ୍ସ କୋଲବର୍ଜ ଉପାଦେୟ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନୈତିକ ବିକାଶ କହିଲେ ନୈତିକ ଆଚରଣ ଓ
ଓ ନୈତିକ ଧାରଣାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା, ରୀତି, ଧାରା ଓ ଶିଷ୍ଟାଚାର ବିଷୟରେ ପରିଚିତ ହେବା ଏବଂ ନିଜ ଆଚରଣକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ନୈତିକ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ ସହିତ ଉପଯୋଜନକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୈତିକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଅନୁରୂପ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନପାରିଲେ ତା'ର ସେହି ଆଚରଣ ଅନୈତିକ ଆଚରଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ନୈତିକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ ବୋଲି ବିଚାର କରିଥାଏ। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାଏ। ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ନୈତିକ ଆଚରଣକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ନୈତିକ ବିକାଶ। ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ବିବେକ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇନଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ତା'ର ଧାରଣା ଆସିନଥାଏ। ଫଳରେ କେଉଁ ଆଚରଣ ଠିକ୍ ବା କେଉଁ ଆଚରଣ ଭୁଲ ତାହା ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ତା'ର ଆଚରଣରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରେ ତାହା ତା'ର ଅଜ୍ଞତା ଫଳରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ନୈତିକ ବିକାଶ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ନୈତିକ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପରିବାରରେ ହିଁ ସେ ଠିକ୍ ଭୁଲ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଚରଣ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଧାରଣା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଚରଣରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମା' କଥା ମାନିବା ଶିଶୁ ପାଇଁ ନୈତିକ ଆଚରଣ ବା ଭଲ ଗୁଣ ଏବଂ ମା' କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ଏକ ଖରାପ ଗୁଣ। ତେଣୁ ଶିଶୁର ନୈତିକ ବିକାଶ ସରଳରୁ ଜଟିଳ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାଏ। ଅନୁଶାସନ ଓ ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି ସାମାଜିକ ଆଚରଣ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହି ଉପାୟରେ ସେ ନୈତିକ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥାଏ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଫଳରେ ସେ ନିଜେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରେ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି କରିପାରେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ବା ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିନିଏ। ଭଲ କାମ କଲାପରେ ପୁରସ୍କାର, ପ୍ରଶଂସା ବା ସ୍ନେହ ପାଇଲେ ସେ ସେହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ନୈତିକ ବିକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ଗୃହ ପରିବେଶ, ସାଥୀ ମେଳ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶରେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ କଟାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନୈତିକ ବିକାଶ ଉପରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯେତିକି ପଡ଼ିଥାଏ, ସହପାଠୀ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପଡ଼ିଥାଏ। ନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୃହ ପରିବେଶ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମତା ନ ରହିଲେ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ନୈତିକ ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ବୋଧଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଠିକ୍ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଧାରଣା ପାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଧାରଣା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ନ ହୋଇ ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ କଣ୍ଢେଇ ଚୋରି କରିବା ଏକ ଖରାପ ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସେ ଶିକ୍ଷା କରେ ଚୋରି କରିବା ମହାପାପ। ଏହି ଧାରଣା ସାଧାରଣତଃ 9 ବର୍ଷ ବୟସର ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ପିତାମାତା ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ଆଦି ନୈତିକ ଆଚରଣ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆଦ୍ୟ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ନୈତିକ ବିକାଶ। ନୈତିକ ବିକାଶର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ରୀତି, ପ୍ରଥା, ନିୟମକାନୁନ ଓ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଅନୁଯାୟୀ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ନିୟମକାନୁନ ଲଦି ଦିଆଗଲେ ସେମାନେ ତାହା ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପିତାମାତା ଓ ଶିକ୍ଷକ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲମନ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଲୋଚନା କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବଢ଼ିଥିବା ପିଲାମାନେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅପେକ୍ଷା
ଅନ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ଭଲ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ସମାଜର ଭଲ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ନୈତିକ ଆଚରଣର ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ମନ୍ଥର ତଥା ଦୀର୍ଘ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ଶିକ୍ଷଣର ଦୁଇଟି ଦିଗ ରହିଛି, ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଦିଗ ଓ ଭାବାତ୍ମକ ଦିଗ। ଏହାର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଦିଗ ହେଉଛି ଶିଶୁ ସାମାଜିକ ରୀତି, ପ୍ରଥା, ଶିଷ୍ଟାଚାର, ନିୟମ କାନୁନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ଉଚିତ। କେଉଁ ଆଚରଣ ଠିକ୍, କେଉଁ ଆଚରଣ ଭୁଲ ଏବଂ ଏହା କାହିଁକି ଭୁଲ ବା କାହିଁକି ଠିକ୍ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ଭାବାତ୍ମକ ଦିଗ ହେଉଛି ଶିଶୁ ନୈତିକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ତା'ର ସେହି ଆଚରଣ ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱୀକୃତି, ପ୍ରଶଂସା ବା ସ୍ନେହ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖରାପ ଆଚରଣ ପାଇଁ ଶିଶୁକୁ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆ ନ ଯାଇ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାକୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୈତିକ ଆଚରଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ ପିତାମାତା ବା ଶିକ୍ଷକ ଅନୁଶାସନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଓ ଏକଛତ୍ର ମନୋଭାବ, ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ ଓ ଅବହେଳା ମଧ୍ୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଆଗେଇବା ଉଚିତ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଗୁଣର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଗଠିତ ହେବା ଉଚିତ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକର କେତେକ ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଦିବସ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦିବସ ପାଳନ, ଦଳଗତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ଖେଳକୁଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, NSS କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଡ୍ରାମା, ନାଟକ, ସିନେମା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଗିଚାର ଯତ୍ନ, ବାଳିକା ବାଳକ ସ୍କାଉଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, ଶୈକ୍ଷିକ ଭ୍ରମଣ, ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତା, ଖେଳପଡ଼ିଆ, ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ, ବସ୍ତିରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଆଲୋଚନା। ଏହି ଉପଏକକରୁ ଆମେ ଯାହା ଶିଖିଲେ, ନୈତିକ ଆଚରଣ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା, ରୀତି, ଧାରା ଓ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ନୈତିକ ଆଚରଣ ଶିକ୍ଷା କରିନଥାଏ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ନୈତିକ ଆଚରଣ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁର ନୈତିକ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଧାରଣା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେବାରେ ଲାଗେ। ଭଲମନ୍ଦ, ଠିକ୍ ଭୁଲ ଆଦି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର କଥା ମାନିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିୟମ ମାନିବା ଆଦି ନୈତିକ ଆଚରଣ ସେମାନେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆଦ୍ୟ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ସାମାଜିକ ରୀତି, ପ୍ରଥା, ନିୟମ କାନୁନ ଓ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଅନୁଯାୟୀ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଆଚରଣ ଉପରେ ପିତାମାତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶରେ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଓ ପରିବେଶର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଦୁଇଟି ଶିଶୁ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦକ୍ଷତା, ଗୁଣାବଳୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିଶୁ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଯାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ତଥା ଘଟଣା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବଂଶାନୁଗୁଣ ତଥା ପରିବେଶର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶରେ ବଂଶାନୁଗୁଣର ଗୁରୁତ୍ୱ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଶୁଟି ତା'ର ଜନ୍ମଗତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆହରଣ କରିଥାଏ। ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ବା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ ଶିଶୁ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ ଗୁଣ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥାଏ, ତାହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ତଥା ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବଂଶାନୁଗୁଣ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରକୃତି ଶିଶୁକୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଦାନ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ବଂଶାନୁଗୁଣ କୁହାଯାଏ। ବଂଶାନୁଗୁଣ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବା ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଶୁ ପାଖକୁ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ କିପରି ପ୍ରେରିତ ହୁଏ? ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ହିଁ ଶିଶୁର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ମାତାଙ୍କ ଡିମ୍ବାଣୁ ସହିତ ପିତାଙ୍କର ଶୁକ୍ରାଣୁ ମିଳନ ଫଳରେ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଏକ ଡିମ୍ବକୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଡିମ୍ବକୋଷ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାରର ପ୍ରାୟ 280 ଦିନ ପରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନବ ଶିଶୁ ରୂପେ
ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଜନନକୋଷର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଲମ୍ବା ସୂତା ଆକୃତିର କେତୋଟି ଗଢ଼ଣ ଥାଏ, ଯାହାକୁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଢ଼ଣ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଉତ୍ପାଦନ ଅଣୁ ବା ଜିନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଉତ୍ପାଦନ ଅଣୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣର ବାହକ। ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ଆଖି ଡୋଳାର ରଙ୍ଗ, ଆଖିର ଆକୃତି, ନାକର ଆକୃତି, କେଶର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଠର ଆକୃତି ଆଦି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ ଅଣୁ ଅନୁସାରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଭ୍ରୂଣଟି ପୁଅ ହେବ ନା ଝିଅ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପିତାମାତାଙ୍କ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ର ମିଳନ ଫଳରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶରେ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ। ଶିଶୁର ବିକାଶକୁ ତା'ର ପରିବେଶ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ପରିବେଶ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ ଶିଶୁର ଗୃହ ପରିବେଶ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ, ସାମାଜିକ ତଥା ନୈତିକ ପରିବେଶ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଉପଦେଶ, ଉତ୍ସାହ, ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସୁବିଧା, ଶିକ୍ଷା, ଦୀକ୍ଷା ଏବଂ ତାଲିମ ପରିବେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଚାରା ଗଛଟିଏ ତା ମଞ୍ଜିରୁ ନିଜ ବିଶେଷ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଆହରଣ କରିଥାଏ। ଚାରା ଗଛଟିଏ କିପରି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ତା'ର ଫୁଲ ଫଳ କିପରି ହେବ, ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହେବ ନା ବାସ୍ନାହୀନ ହେବ, ଫଳଗୁଡ଼ିକ ମିଠା ଲାଗିବ ନା ପିତା ଲାଗିବ, ଏସବୁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଗଛର ମଞ୍ଜିରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଥାଏ। ଚାରା ଗଛର ବିଶେଷ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ମଞ୍ଜି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ, ଜଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ ବା ସାରର ଅଭାବ ହେଲେ ତାହା ଏକ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଗଛ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ବିଶେଷ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ନ ପାଇଲେ ସେ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଶିଶୁର ବିକାଶର ମୂଳଦୁଆ ସଦୃଶ। ଶିଶୁର ବିକାଶର ସମୟ, ବୟସ ଓ କ୍ରମକୁ ତା'ର ଶାରୀରିକ ତଥା ଜୈବିକ ପରିପକ୍ୱତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଶିଶୁର ବିକାଶର ବେଗ ଓ ସୀମା ତା ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଶିଶୁର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଖି, ନାକ, କାନର ଗଠନ ଇତ୍ୟାଦି ବଂଶାନୁଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ। ଶିଶୁର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଗୁଣର ବିକାଶ ପାଇଁ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶିଶୁର ବଂଶାନୁଗୁଣ ପରିପକ୍ୱତା ଓ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ବିକାଶ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁର ବିକାଶରେ ଗୃହ ପରିବେଶ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ସମାଜ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପଏକକରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶିଶୁର ବିକାଶରେ ପରିବାର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ସମାଜର ପ୍ରଭାବ। ପରିବାର। ଉତ୍ତମ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଶିଶୁର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାରଣ ପାରିବାରିକ ପ୍ରଭାବ ଜୀବନ ଉପରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। କେତେକ ପରିବାରରେ ପିତାମାତା ତଥା ପରିବାରବର୍ଗ ଶିଶୁକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ ଦେଇ ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଅତି ସ୍ନେହ ଓ ଅତ୍ୟାସକ୍ତି ଶିଶୁ ମନରେ ଅତିଶୟ ବିଶ୍ୱାସ, ଅହମିକା, ଆତ୍ମଗୌରବ, ଅବାଧ୍ୟତା ଓ ଅଶିଷ୍ଟତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତା'ର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଓ ସାହସ କମିଯାଏ। ସେ ଏକ ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ। ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଲୋପ ପାଏ। ଫଳରେ ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଭୀରୁ ହୋଇଯାଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିତାମାତା ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଆଦର ଓ ସ୍ନେହ ଦେଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ଅବହେଳା କରିଥାନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଗାଳି, ଶିଶୁକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରି ଅପମାନିତ କରିବା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ନେହ ଓ ଯତ୍ନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ବିକାଶରେ ବାଧା ଆସିଥାଏ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଏହି ଅଯତ୍ନଶୀଳତା ଶିଶୁକୁ ଅସାମାଜିକ, ସନ୍ଦେହପ୍ରବଳ, ଦୁର୍ବଳ ଓ ଔଦାସୀନ କରିପକାଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିତାମାତା ପିଲାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହ ଥାଉ ବା ନଥାଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାର ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପିତାମାତା ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି। ପିଲା ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ତା'ର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କମିଯାଏ ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ହୀନ ମନେ କରେ। ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ତା'ର ଆଗ୍ରହ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେହି ଅନୁସାରେ ପିଲାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଲେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପିତାମାତା ଓ ପରିବାରବର୍ଗ
शिशुर उत्तम व्यक्तित्व गठन निमित्त सुपरिवेश सृष्टि करेंगे। शिशुर लालन पालन में स्नेह, दया, शासन और श्रृंखला मध्य उपयुक्त समन्वय रक्षा करी पितामाता आगेले तार विकास प्रभावित होता है। विद्यालय शिशुर जन्मगत प्रवृत्ति और अंतर्निहित शक्ति तथा गुणावलीर उपयुक्त विकास पई शिक्षार भूमिका अपरिहार्य। तेणु शिशुर व्यक्तित्व गठन में विद्यालय परिवेश गुरुत्वपूर्ण। एही परिवेश शिक्षक शिक्षार्थी मध्य संपर्क शिक्षार्थीर व्यक्तित्व विकास में साहाय्य करते। उत्तम विद्यालय परिवेश शिक्षक मानकर स्नेह और चालीचलन पाठदान प्रक्रिया शिक्षार्थी को उत्तम नागरिक करिबारे साहाय्य करे। केतेक क्षेत्र में शिक्षक मानक निष्ठुर व्यवहार, विद्यालयर अस्वास्थ्यकर परिवेश और निम्नमानर पाठदान प्रक्रिया शिक्षार्थीर व्यक्तित्वर विकास में प्रतिकूल प्रभाव पकाई थाए। शिशुर अंतर्निहित शक्तिर उपयुक्त विकास पई शिक्षण, निर्देशना, सुविधा सुजोग इत्यादिर भूमिका जे केते बेसी ताहा उपयुक्त आलोचनारू स्पष्ट। सांगसाथी और सहपाठी मानकर सहचर्य शिशुठारे सहयोगी मनोभाव सृष्टि कराई थाए। किंतु केतेक क्षेत्र में औपचारिक कार्य संग दोषरू घटी थाए। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳିତ, ବର୍ଜିତ ଏବଂ ସ୍ନେହ ତଥା ଯତ୍ନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ଖୋଜନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ନିମ୍ନ ସାମାଜିକ ତଥା ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିପାଳିତ ପିଲାମାନେ ଅପଚାରୀ ଦଳର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ଫଳରେ ଦଳର ଅପଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ବସନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଅପଚାରୀ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବେ। ସମାଜ ପରିବାର ବ୍ୟତୀତ ସମାଜ ଶିଶୁର ବିକାଶରେ ତାରତମ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟେ। ଶିଶୁ ସାମାଜିକ ଚାଲିଚଳନକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯଥା ସହନଶୀଳତା, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା, ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଶୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ। କେତେକ ଶିଶୁ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ଖରାପ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଓ ସମାଜ ତା'ର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଉପଲବ୍ଧି କରି ତଦନୁଯାୟୀ ଶିଶୁର ସୁବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନ ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବା ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଶିଶୁର ବିକାଶଜନିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା। ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆବେଗିକ, ସାମାଜିକ ଓ ନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେତିକି ବିକଶିତ ହୁଏ ସେ ସେତିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଧ କରିଥାଏ। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲେ ହେଁ ସାଧାରଣ ଭାବେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଧାନ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶିଶୁର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର କେତେକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଶିଶୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ତା'ର ବିକାଶ ସେହି ଅନୁସାରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା କହିଲେ ଆମେ କେବଳ ଶିଶୁର ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ ଓ ନିଦ୍ରାକୁ ବୁଝୁନାହୁଁ। ଶିଶୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ, ଯତ୍ନ, ଆଦର, ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିଥାଏ। ପିତାମାତାମାନେ ଶିଶୁର ଏହି ଶାରୀରିକ, ସାମାଜିକ ତଥା ଆବେଗିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଓ କେତେ ପୂରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ତା'ର ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ପିତାମାତାମାନେ ଶିଶୁର ଏହି ଶାରୀରିକ, ସାମାଜିକ ତଥା ଆବେଗିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଓ କେତେ ପୂରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ତା'ର ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ମର୍ଯ୍ୟାଦାବୋଧ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ତା'ର ପିତାମାତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସମବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଶା କରେ। ତା ପ୍ରତି କେହି ଉଦାସୀନ ହେଲେ ବା ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୀକୃତି ନହେଲେ ସେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ସ୍ନେହ ଓ ମମତାବୋଧ। ସ୍ନେହ ଓ ମମତା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ପରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରେ। ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ସେ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ବିଶେଷତଃ ପିତାମାତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ନେହ ନ ପାଇଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାନନ୍ଦ ଓ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ। ପିଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ହତାଦର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ନିରାପତ୍ତା ବୋଧ। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରାପତ୍ତା ବୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଅଭାବରେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଶିଶୁ ସର୍ବଦା ବିପଦର ଆଶଙ୍କା କରେ ତେବେ ତାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ମାନସିକ ଓ ଆବେଗିକ ବିକାଶରେ ବ୍ୟାହତ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଓ ଆବେଗିକ ନିରାପତ୍ତା ବୋଧ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଧ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ନିଜର ଦୈହିକ ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ତାକୁ ଦୈହିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୀମିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଆନଗଲେ ତାହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ବ୍ୟାହତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପିତାମାତା ପିଲାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ନ କରି ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ନିଜେ ସଫଳ ଭାବରେ କାମଟିଏ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ। ସମର୍ଥନ ଲାଭ। କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ଶିଶୁ ସର୍ବଦା କାମନା କରେ ଯେ ସେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ତା'ର ପିତାମାତା ବା ସମବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥନ ଯୋଗ୍ୟ। ଅଭୀଷ୍ଟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ସମର୍ଥନ ନ ପାଇଲେ ସେ ଦୁଃଖିତ ହୁଏ। ଶିଶୁର ଉକ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ପିତାମାତା, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆବଶ୍ୟକ। ଘରେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ପିତାମାତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯେପରିକି ଶିଶୁ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ତାହାର ସମାଜରେ ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସନ ଅଛି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦରଣୀୟ। ସେ ଯେପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ପରିହାର କରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏପରି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଉଚିତ ଯେପରିକି ସେ ସେହି ସୀମିତ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଶିକ୍ଷଣ ଓ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିକାଶରେ ଆସୁଥିବା ବାଧା ପିଲାଙ୍କ ବିକାଶରେ ସହାୟତା। ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିଶୁର ବିକାଶ କେତୋଟି ସୋପାନ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ବିକାଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେକ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବିକାଶକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ଦକ୍ଷତା, ମନୋବୃତ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା, ମନୋବୃତ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଉଚିତ ତାହାକୁ ହେବିଂହର୍ଷ୍ଟ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବିକାଶକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ କରିପାରିବା ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିଲେ ତା'ର ବିକାଶ ଘଟିଛି ବୋଲି କହିହେବ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ନିଜ ଶରୀରର ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା, ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଏବଂ ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶିଖିବା, ପଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ଭୁଲ ଓ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଏବଂ ସଚେତନ ହେବା। ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ସାଧାରଣ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶାରୀରିକ କୌଶଳ ହାସଲ, ଜଣେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାଣୀ ଭାବେ ନିଜ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ମନୋଭାବ, ସମବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା ଓ ଅନୁଭୂତି ସଂଗ୍ରହ, ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଉପଯୁକ୍ତ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ, ପଠନ, ଲିଖନ ଓ ହିସାବ କରିବାର ମୌଳିକ କୌଶଳ ହାସଲ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକ ଧାରଣା, ସମଚେତନା, ନୈତିକତାବୋଧ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିକଶିତ ହେବା, ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ମନୋଭାବର ବିକାଶ ଘଟାଇବା, ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ। କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଟିକୁ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗର ସମବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହ ନୂତନ ଓ ପରିପକ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ସୁଲଭ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ନିଜ ଶରୀର ଓ ରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା,
ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ପାଦନ କରିବା। ପିତାମାତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଆବେଗିକ ମୁକ୍ତି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜରେ ଶିକ୍ଷା କରିପାରେ। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥିବା ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ପାଦନ କରିନପାରିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଶିକ୍ଷକ ବିଳମ୍ବର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶରେ ଆସୁଥିବା ବାଧା ବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ସେହି ବାଧାଗୁଡ଼ିକ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଓ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ।